کی آمد کی بشارت اولیاء اللہ نے دے دی تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ صلی علی پکارو سرکار آ رہے ہیں، صلی علی پکارو سرکار آ رہے ہیں، اٹھو اے بے سہارو سرکار آ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ مولود کی گھڑی گئے، چلو آمنہ کے گھر پر، مولود کی گھڑی گئے، چلو آمنہ کے گھر پر، اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، دنیا کے تاجداروں سرکار آ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ پر نور ہے زمانہ، صبح ہے شب ولادت، پر نور ہے زمانہ، صبح ہے شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا، صبح ہے شب ولادت۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد،
اللهم صل على سيدنا محمد نثار تیری چگل پگل پر ہزاروں عید ربیع الاول نثار تیری چگل پگل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا 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 جد الحسین مرحبا 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 یا نور عینی مرحبا اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد یا حبیبی یا محمد یا عروس الخافقین یا حبیبی یا محمد یا عروس الخافقین یا مؤید یا مجد یا امام القبلتین اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد مومنوں وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے مومنوں وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے جائے آداب و طرب ہے آمد شاہ عرب ہے اللہم صل علی سیدنا محمد ایک ولیہ تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں دودھ نہیں پیتے تھے آپ سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال کا تھا مدرسے جایا کرتا تھا میرے ارد گرد
की आमद की बशारत औलियाए अल्लाह ने दे दी थी। आप वतन मादर में थे कि आपकी वालदा रोज़ाना 18 पारे पढ़ती। जब आप उस्ताद के पास कुरान पाक पढ़ने गए तो 19वें पारे से शुरू किया। आप अक्सर फरमाया करते थे कि अल्लाह की मुझ पर करोड़ा करम है कि इसने मखलूक की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दी। शेख अब्दुल हक मोअज़्ज़ज़ देलवी रहमतुल्लाह अलैह इतनी बड़ी इल्मी शख्सियत फरमाया करते थे कि दो ऐसे अल्लाह के वली हैं जो अब भी वैसे ही फैज़ बांटते हैं जैसे अपनी ज़ाहरी हयात में बांटा करते थे। इनमें से एक शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे मारूफ करकी। आपने खुद फरमा दिया, मेरा कदम हर वली की गर्दन पर। और जो जहाँ जहाँ पर मौजूद था उसने कहा, हाँ हाँ, आपका कदम हमारी गर्दन पर, आपका कदम हमारी आंखों पर। आपकी करामात में वॉल्यूम्स और वॉल्यूम्स लिखे गए हैं और लिखे जाते रहेंगे। जब आप वाज फरमाया करते थे तो 70 हज़ार लोग मौजूद होते थे। मलाइका जन्नत अलूम हासिल करने के लिए आते थे। सारी जिंदगी किसी बादशाह के पास नहीं गए, बल्कि बादशाह को हुक्म जारी किया करते थे कि शेख अब्दुल कादर जिलानी का ये हुक्म है। आपका एक बहुत मशहूर कौल है कि कायनात में सारे लोग तुम्हें फ़ायदा पहुंचाना चाहें और अल्लाह ना चाहे तो तुम्हें फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। अगर कायनात के सारे लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहें लेकिन अल्लाह ना चाहे तो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये भी अक्सर फरमाया करते थे कि मैंने मखलूक खुदा को खाना खिलाने से ज़्यादा कोई चीज़ नफ़ा बख्श नहीं पाई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वालिद की तरफ से हसनी और वालदा की तरफ से हुसैनी थे। आपकी वालदा भी एक वलिया थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रमज़ान के महीने में दूध नहीं पीते थे। आपसे किसी ने एक मरतबा पूछा कि आपको कैसे पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं? आप फरमाते हैं कि मैं 10 साल का था, मदरसे जाया करता था, मेरे इर्द गिर्द मलाइका हुआ करते थे। जब मैं क्लासरूम में जाता तो फरिश्ते कहते, बच्चों परे हो जाओ, अल्लाह का वली आ गया। तो मुझे बैठने के लिए वो कहते। आपका हर काम सुन्नत के मुताबिक होता था। शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब कहीं जाते तो डेरा गरीबों के घर लगाते। जिस तरह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबुव्वत को मानने के बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता, इसी तरह सुल्तानुल औलिया की वलायत को ना मानने वाला वली नहीं हो सकता। एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फरमाया कि बेटा वाज किया करो। आपने कहा कि मैं अजमी और ये अरबी लोग, मेरे वाज का इन पर क्या असर होगा? तो आपने कहा बेटा मुंह खोलो। आपने 7 मरतबा अपना लाबे दोहन आपके मुंह में डाला। यही बात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाई कि बेटा वाज किया करो। आपने दोबारा वही बात दोहराई कि मैं अजमी और ये अरबी लोग। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि बेटा मुंह खोलो। आपने 6 मरतबा अपना लाबे दोहन आपके मुंह में डाला। इस लाभ का कमाल ये था कि जब आप वाज फरमाते 70 हज़ार लोगों का मजमा होता तो जितनी आवाज़ पहले आदमी को जाती